झी मराठी, चर्चाही होणारच. चिकोडी या भागातील नागरिकांची अनेक वर्षापासूनची मागणी असलेल्या चंदूरटेक सैनिक टाकळे पुलाची उभारणी 32 कोटी रुपयात केली आहे. महालक्ष्मी पाणी योजना मंजूर होऊन पहिल्या टप्प्यात 700 पाईप घातल्या. त्याचप्रमाणे आरेचल डी कालव्यातून केरूर काडापूर भागातील पाणी मिळवून देण्यासाठी 220 कोटी रुपयातून योजना मंजूर केली आहे. याचं उद्घाटन लवकरच उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या हस्ते होणार आहे. याचं श्रेय आमदार गणेश हुक्केरी यांना जात असल्याचं प्रतिपादन विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी यांनी दिलंय. शहरातील श्री पर्टी नागलिंगेश्वर सभागृहात चिकोडी सदलगा मतदारसंघाचे आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या 47व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला ते उद्देशून बोलत होते. पुढे ते म्हणाले, मी बरं होऊन तुमच्यासमोर पुन्हा एकदा काम करण्यासाठी उभा आहे. आमदार गणेश हुक्केरी मैसूर येथे चामुंडेश्वरी देवीच्या दर्शनासाठी गेल्यानं आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. वाढदिवसानिमित्त चिकोडी तालुक्यातील सरकारी महाविद्यालयातील 500 विद्यार्थ्यांना बॅग वितरण केल्याचं सांगितलं. दिव्य सानिध्य असलेले जोडकुरळी श्री सिद्धारूढ मठाचे श्री चिदघनानंद स्वामीजी म्हणाले, आपला वाढदिवस दुसऱ्यांनी साजरा करावा, असं काम करावं. केवळ बोलणं आपलं कार्य होऊ नये, तर आपलं कार्य बोलावं. कमी बोलणं व जास्त काम करणं असा स्वभाव आमदार प्रकाश हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांचा आहे. त्यांना दीर्घायुष्य व सेवा करण्याची शक्ती मिळो असा आशीर्वाद दिला. चिकोडीचे श्री संपादना स्वामीजी म्हणाले, जन्म आकस्मिक तर मरण हे निश्चित आहे, पण यामध्ये असलेलं जीवन आदर्श व्हावं. जितकं होईल तितकं लोकांवर उपकार केल्यास जीवन सार्थक होतं. आम्हाला समाजाने काय दिलं यापेक्षा आपण समाजाला काय दिलं हे महत्वाचं. समाजाला मूलभूत गरजा राबवण्याचं काम हुक्केरी घराण्याने केलंय. सरकारी महाविद्यालयातील विद्यार्थी देखील IAS व्हावेत यासाठी हुक्केरी पितापुत्र आवश्यक ती मदत करतील असं सांगितलं. यावेळी सोनाक्षी गणेश हुक्केरी, अद्विक गणेश हुक्केरी, उपनगराध्यक्ष इरफान बेपारी, नगरसेवक साबीर जमादार, गुलाब हुसेन बागवान, चिकोडी सदलगा ग्रामीण ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष अनिल पाटील, चिकोडी सदलगा ब्लॉक युथ काँग्रेस उपाध्यक्ष परशुराम काळे, युवा नेते रामचंद्र चौगुले, चिकोडी ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष सतीश कुलकर्णी, गॅरंटी अंमलबजावणी समिती तालुका अध्यक्ष रमेश पाटील, मुदतसर जमादार, सचिन पवार, बाबू समतशेट्टी, शिवानंद करोशी, सदलगा नगराध्यक्ष बसवराज गुंडकले, संतोष नवले, अरुण देसाई, सुभाष कौलापुरे, विजय मांजरेकर, तहसीलदार चिदंबर कुलकर्णी, BEO प्रभावती पाटील, PI कोरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने विविध संघ संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. सी मराठीसाठी इंगळेहून राजू. ಮಾತಾಡೋದ ಸಾಧನೆ ಆಗಬಾರದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಊರುಗಳಿಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕನ್ನಡಿ ಕರತಲ ಮೂಲಕದಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರೋ ಕನ್ನಡಿಯಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾಡುವಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಂಧುಗಳು ಅವರ ಅಪ್ಪವರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಈ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೂ ಸೇವಾ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸಿ ನಾಲ್ಕು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಹರಿವು ತತ್ಸಂತಹ ಬದುಕು ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿನಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೈಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಕೈಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹುಡುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಕರ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರ. ಅರಳಿಂದ ಬೇಡ, ಉಳಿದರಿಂದ ಬಡವರ ಒಂದು ದಿನದ ಜೀವನ, ಒಂದು ದಿನದ ಜೀವನ. ಆದರೂ ಪಾವನ ನನ್ನ ಮಯ ನಂದನ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ವಂದನ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೈ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬರೀ ವಂದನೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೂವ ಸುವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು 50, 60, 70, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೇವಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪಳೆ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬವನ್ನ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬ ನಾವು ಅರ್ಥಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಆದರ್ಶ ಬದುಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ 3 ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನದಾವ, ನೀರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆ,
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರ ತಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇವರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಪೀಠ ಗಣಪತಿ ಪೀಠ ಅನೇಕ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಿರ್ತಾರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಸುಮ್ಮ ಕುಂಡಾಗ ಆಗೋದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮ ಕುಂಡಾಗ ಜೀವನಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಹೊಸದು ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸದಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ದಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿರವು, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಹಿವಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಂದೂರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಟಾಕಳಿ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವಿಶೇಷ ಚಂದೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು 1000 ಗಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಯೋಜನೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, CBCಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡಾಪುರ ತಿರೋರು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇವತ್ತು 220 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ದೆಹಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ವಿಕ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೇನೆ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.